إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا الله يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى رسولنا بن سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأحبابه أجمعين كافة أهل بيت رسول الله أزواج رسول الله أنصار رسول الله سيدنا مسلم قرب أهل المعلى والبقي رسالتنا مسلم من قبل أهل حضر مصوص الإمام حجر الله حمد بيسا وبير الله حمد بيسا سيدنا علي بن النساء بن علي بن الخالد بن قسام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله مقدم محمد بن علي وعن سيدنا علي بن البقي وأنصرهما وفرعين من كاتب بن علي بن البقي أخوان أجمعين سيدنا عبد الله بن علي بن البقي مقدم مصر حبيبنا الحبيب محمد بن عبد المولى الدويلة والحبيب عبد الرحمن السداد وكعب العالم بن المسلم قلب المنتسب إليهم أجمعين وأوصل الملكات بن أبو بكر سكران وهو المختار أخوان بن أبي بكر سكران عبد الله بن أكرم عيسى الأكبر وصلى وفرنش الملكات حبيبنا محمد حسين بن محمد المرعيدي حبيبنا محمد بن عمر بن مريم وصلى وفرنش الملكات حبيبنا عبد الرحمن بن المكشفين بن عبد الرحمن بن عبد بكر سكران بن أحمد شوقي الأكبر بن عبد الرحمن شوقي بن سالم وبن سالم شوقي بن سالم بن أحمد بن جهل وصول من ملكاتنا بن عباس بن وفاق بن شوقي بن سالم من ملكات بن عباس بن عمر بن عطاس بن الله رسول الله بن رشاد وصول أحمد عبد الله بن حداد وأصولهم وأفر من سائراتنا وصول بن أحد زنبار فريد وقدر منك وصول بن أحد هذا الكربين وقابل أبو جسم بن آبار جنب صف بن أحد فلما خاصة خصوصا سيد الحارة مغرا شريف علي بن حسين بن شهاب بن وأولاده وذريته وكل من تقدم بهذه الحارة من أولياء صالحين سنوات من أجمعين وثم إلى المتقدم في هذا المصلى لشاب تعريف بنا أستاذ محمد بن حمد شوقي بن سليم محمد بن محسن بن أحمد الكاب باقي الفاني أخوان أحباب المتقدم من المسجد من الله بن أبائس مصطفى شوقي بن سليم بن عبد بن شهاب وإلى أرواح والدينا وإلى وأمواتنا وأمواتكم المسلمين أجمعين وثم إلى خصوصا صاحب الكتاب جد الإسلام أبو حامد محمد الغزالي وكافة الرسول من قبل جميعنا الله يغفر لهم ويرحمهم سبحانه برحمة الله يعيد عليهم وبركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامة الفاتن من الآخرة جالبة لكل خير دافعة لكل شر نعم من الله يفيقنا ويكون به كل خير سمى الله وآتنا مبارك في المال أن الله سبحانه نظرة خاصة خاصة أن الله يتوب علينا يغفر ذنوبنا ولا يستر عيوبنا يكشف قلوبنا يقضي حاجة من الدنيا والآخرة بل إياكم حجبة الحرم جزاكم صلى الله عليه وسلم وزيد أستغفر صلى الله عليه وسلم وجزاكم محمد ومجمعين أن الله يختم لنا ولكم الحسنى في قناة العافية وبعد تلمنا طاعة الرسول ويرضى عنا جميعا إلى حضرة النبي فاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله ودعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب ثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك يا ربنا سبحانك يا الله سبحانك يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا منافق أعرض الخير وأعانهم عليه فإن اللهم الخير وأعنا عليه. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من حرمك طرفة عين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحبايب والحاضرين رحمكم الله حفظكم وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد يا الله يا ربنا يا كريم يا من ينظر إلينا ويا من يرحمنا ويغفر لنا. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan taufik kepada kita, memberikan kesehatan, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mampu berkumpul di tempat yang mulia ini bersama-sama mensyukuri nikmat Allah, nikmat sehat, al-afiyah, nikmat lapangan waktu, nikmat adanya ketenangan, ketentraman, nikmat adanya ini majlis, segala macam nikmat Allah limpahkan yang ada pada jasad kita, pada diri kita, keadaan keluarga yang juga baik sehingga memungkinkan kita keluar ke tempat ini. Itu semua nikmat-nikmat Allah yang perlu kita resapi dan perlu kita syukuri.
Dan ma'asyar ikhwan hadirin rahimakumullah, kalau ada saja di antara nikmat ini dicabut oleh Allah, mungkin kita tidak bisa hadir di tempat ini. Badan sehat, pikiran terang, tapi dan lain-lain ada pada kita, pada keluarga kita dalam keadaan tidak baik, sakit atau dan lain-lain, mungkin bisa jadi kita tidak bisa hadir ke tempat ini. Nikmat begitu banyak Allah limpahkan untuk kita. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli ma an'ama alaina ya rabbana. Syukur kita kepada Allah. Sekali lagi ma'asyar ikhwan, dan berulang kali saya ingatkan diri saya pribadi dan kita semua, mari kita selalu berniat atas segala amal baik yang kita lakukan. Di antara niat tersebut, selain ibtigha' mardatillah wa qurbi thawabi, mengharap ridha Allah, mengharapkan dekat kepada Allah dan Rasul, mengharapkan pahala dari Allah, kita niatkan mensyukuri nikmat Allah. InsyaAllah dengan tersebut janji Allah pun akan berlaku untuk diri kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Ma'asyarul habaib rahimakumullah, kita pun mohon kepada Allah mudah-mudahan ini berkah majlis juga diberikan Allah kepada keluarga kita di mana pun mereka berada. Keluarga kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan kuburan mereka terangkan oleh Allah dengan hadirnya kita di majlis-majlis seperti ini. Segala hajat kita, hajat keluarga kita disampaikan oleh Allah. Dan kalau di antara kita ada yang sakit, ada dalam keadaan menghadapi suatu muskilah atau masalah, insyaAllah dihilangkan masalah tersebut, penyakit tersebut. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khatimah, segala panjangan umur dalam taat kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Dan terakhir, masyaallah ikhwan, marilah senantiasa kita berhusnuzon kepada Allah, bersangka baik kepada Allah. Tidaklah Allah meletakkan kita semua di amal-amal yang baik seperti ini majlis atau salat berjamaah atau puasa sunnah dan lain-lain, tidak lain insyaallah menunjukkan Allah ridha kepada kita. Amin. Allahumma amin. Ma'asyarul habaib wal hadirin rahimakumullah, melanjutkan daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang lebih kita kenal dengan sebutan Imam Ghazali. Masih kita sedikit lagi, beliau mengingatkan kepada kita tentang agar kita bisa menggunakan miqyas, menggunakan ukuran atau mizan atau timbangan untuk urusan dunia dan akhirat kita. Kemarin kita masih ingat nasihat yang beliau sampaikan dalam kitab ini yang terakhir kita baca. Beliau mengatakan, kalau engkau sanggup, kata beliau, kalau kita sanggup untuk urusan dunia kita capek, kita letih, segala macam pikiran susah, segala macam kita limpahkan, kita gunakan untuk mencapai urusan dunia kita, agar kelak setelah kita capai cita-cita tersebut kita bisa istirahat. Yang kita kumpulkan duit, dalam istilah kita Palembang ni, ya, atau istilah Indonesia ni, untuk masa depan. Jadi kalau sudah terkumpul duit sekarang, masa depan anak tenang, ada pikir lagi nyari duit. Tinggal makan usia, kalau maaf, kalau yang begawi makan duit pensiun, makan duit dari investasi dan macam-macam lah. Nah, kalau kita untuk itu, kata beliau, untuk padahal istirahat itu belum tentu. Mungkin kita punya anak, kalau aku pensiun umur 54, kalau umur aku sampai 80, lumayan aku baca istirahat selama tahun. Jadi kalau sampai 80, kalau cuma nambah 8 bulan dari 54 tadi tidak tahu kita. Itu angan-angan kita. Nah, untuk itu kata beliau, istirahat yang sebentar, yang cuma katakanlah 20 tahun, katakanlah kalau kita tunjuk Allah 100 tahun umur kita, dari umur pensiun 80, atau mungkin kita yang ke pasar mungkin 70 lah, ada sanggup lagi, itu sudah capek, gebuk, hampir Masya Allah, majlis kadang jarang hadir, silaturahmi kadang-kadang putus, ada jenazah kadang tak hadir, nyempet ke juga kadang-kadang kita maaf-maaf, bukan karena wudu, tahlil apakah selesai baru datang, karena sibuk itu dengan urusan dunia kita. Kita berharap untuk istirahat, kaget. Kalau sudah selesai, sudah duit terkumpul banyak, aku baca istirahat. Nah, kalau untuk itu baca, kata beliau, kenapa kita tidak baca untuk akhirat kita, yang mana kenikmatan istirahat itu lebih jauh, lebih kekal selama-lamanya. Kenapa kita tidak baca? Itu kata beliau yang nasihat untuk kita. Bukan berarti kita untuk tidak mengejar dunia kita, silakan. Cuma untuk ini sekadar miqyas atau mizan, untuk kita berpikir, untuk merenung, tafakur tentang ini. Kalau aku sanggup, kemudian gini, masih aku laju ke pasar, masih aku laju ke kantor, apa hujan gemis tak kula juga ke langgar. Nah, itu mungkin minimal secara zahir, secara pikiran bodoh kita berpikir ke situ. Kalau untuk yang apalah yang sifatnya nyelamat ke kita, misalnya baik, contohnya kita kebetulan lambat bayar listrik, bayar banyu, bakal kena denda, paksa daripada dicabut dah bayar denda, sakit keluarga dari itu. Nah, ngapa untuk sedekah yang nyelamat ke kita di akhirat kita berat. Nah, itu yang jelas bakal nyelamat ke kita ni. Ini urusan ini selamat sedangkan selamat dari kegelapan lampu, selamat dari putusnya banyu, tahan gitu. Kalau kita lalai tadi itu, kita berani bayar denda, atau naudzubillah bahkan kita berani nyogok haula tadi, yang pengurus tadi yang tak punya, mungkin sebagian yang tak punya rasa takut sama Allah, dia galak nih, kita yang tak punya iman, dia tak punya iman, sama-sama nyogok tadi tu. Penting listrik jalan terus, penyelan jalan terus. Mengapa kita tak berani untuk itu? Untuk berani sedekah karena Allah benar-benar, untuk terang kuburan kita, untuk sejuk kita di yaumul mahsyar, biar baca minum. Nah, ini
perlu jadi adanya di sini mizan, yaitu satu pertimbangan, timbangan amal, timbangan pikiran. Maka disitulah termasuk di sini apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an hasabu, hisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah. Nah, merenung kita tentang ini sebelum kita kaget, kita tidak kasih lagi kesempatan untuk berbuat baik. Radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Itulah diantaranya nasihat. Di sini masih sedikit lagi beliau memberikan nasihat kepada kita, masih berhubungan dengan untuk kita minimal kita tidak nganyut lah, kita tidak baca mungkin menunjuk porsi untuk akhirat itu lebih banyak di dunia. Minimal jangan sampai kita lupa untuk memikirkan akhirat. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wal ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ilmi fid darain amin. Fal isti'dad lahu awla min isti'dad dunia. Persiapan kau untuk akhirat itu sebenarnya lebih dulu, lebih utama, lebih harus diperhatikan daripada persiapan untuk dunia. Nah, macam kita sekarang, ini memang sudah dia anak yang ngomong dan kita semua mungkin banyak yang hadir. Kita sudah mikirkan anak-anak kita kalau di sini mana, nak masuk ke sekolah mana, khususnya di mana, kalau dibesarkan anak pengen jadi apa, itu sudah kita pikirkan. Bahkan di antara kita dananya pun sudah di stop memang. Bahkan lagi ada yang melok asuransi tak tahu dia itu maaf alafu jangan beradasan melok asuransi, tanya ke ustaz, tanya ke orang hukumnya apa. Jangan asal melok boleh kita, boleh tak asuransi yang mana yang boleh, mana tidak boleh, kalau tak boleh kalau jangan melok. Cukuplah kita asuransi itu apa? Islam kita menggadaikan diri kita biar selamat, menggadaikan sama Allah lebih abdul. Ya, asuransi ke sama Allah lebih abdul, nitip ke sama Allah lebih abdul kalau kita nak asuransi ini. Nah, ini kadang-kadang sampai macam itu untuk biaya anak sampai kuliah kalau sudah kita taruh untuk asuransi. Zaman sekarang ada muat mana cara duit dia dapat macam-macam bentuk. Nah, kadang-kadang dengan ini ya maaf ini suatu yang wajar untuk ukuran kita manusia biasa. Anak sengaja ini toko ni untuk anak-anak kalau kuliah dari sinilah biayanya. Tanah ini begitu sudah rencana kalau subhanallah. Nah, di sini dia mengatakan istiqdad di dunia itu boleh, tapi istiqdad persiapan untuk akhirat harus lebih dipikirkan lagi. Nah, sekarang anak aku untuk bekal di akhirat memang bahkan kita butuh kalau baca anak ini nyicipi kita macam kita sekarang ma'asyarul habaib hadrahumullah berangan-angan kalau anak itu sudah punya gawian berangan tercicip walaupun kita kadang-kadang maaf kita tidak butuh kita masih punya duit banyak cuma lain nyicip tunjuk anak-anak itu kan lain. Mungkin antum yang punya anak yang sudah pernah bergawi punya mencak toko dewek kita punya duit tapi kalau anaknya itu lain tercicip bahkan kadang-kadang iseng gitu tak nyicip apa-apa. Nah, kita kan padahal kita tidak butuh cuma kita pengen nyicip. Nah, itu urusan dunia. Aku dah terpikir cicip anak gimana anak di akhirat di kuburan. Nah, ini perlu kita pikirkan kalau kita persiapan untuk anak kita boleh fikirkan jauh lagi anak baru SD tapi fikirkan biaya kuliah kita siapkan padahal maaf alhamdulillah kita dah tahu umur kita dah tahu juga apa ke dia jadi kuliah atau dia jadi sajalah dia baru SMA tebas wong atau pokok kasar dari di Pinang wong. Nah, tak jadi kita nak anak kita nak jadi kuliah apa banyak anak sudah jadi insinyur doktor apa tahu dimbek wong suat uji lakinya kau jangan bergawe. Nah, kita dulu anak kita jadi gawe di kantor pulang uji lakinya kau jangan gawe aku pengen kau jadi bini rumah tangga ibu rumah tangga tak baca juga. Nah, itu an-nas fakir Allah itu dari ini perlu kita pegang. Magalah ini an-nas fakir Allah itu manusia baca fikir menentukan Allah itulah. Jadi malah kita pikirkan mana akhirat ini yang perlu kita banyak pikirkan banyak bukan mati dunia jangan. Boleh yang macam dari untuk ukuran awam boleh baik. Tapi jangan sampai itu termasuk tulul amal. Tulul amal itu akan menyebabkan kita malas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya efeknya orang galak mikir yang jauh-jauh apalagi masalah dunia, masalah kurus, dia untuk bersedekah susah sekarang. Anak mikir kaki kalau anak tak ganti gawi lagi gimana anak-anak. Jadi dia sekarang ngapung, gua minta sedekah, minta sumbangan untuk langgar untuk majlis untuk apa? Berat, ngapung mikir untuk anak kaki. Siapa tahu anak kaki bangkrut. Mau pikirnya keburukan. Nah, itu sisi-sisi zon begitu menjadikan terjadi. Anak inna zanni bi kata Allah anak inna zanni abdi bi. Aku tergantung zonnya anak. Macam sekarang kan ada yang model ya benar-benar tak kata alafu kalau ada orang yang bergaji tetap kadang-kadang siapnya ini dana untuk kesehatan keluarga barangkali anak sakit atau siapa berarti seakan-akan walaupun secara logika hukum manusia bagus itu tapi seakan-akan dia sudah matok anaknya bakal sakit bakal ada yang masuk rumah sakit bakal ada yang sehingga ketika dia dana-dana lain habis tinggal tersisa dana untuk sakit ni lah ada yang tersedekah tak tinjuknya ngapa siapa tahu anak aku besok sakit jadi dia terfikir ke sini bahil jadi nah padahal dia lupa bahasanya sedekah itu lain nolak bala. Jadi di sini kita menunjukkan fal isti'dad lahul aula min isti'dad dunia. Isti'dad persiapan kita untuk akhirat itu lebih utama perlu kita pikirkan daripada persiapan akhirat. Wa anta ta'lam annaka la tabqa fiha illa muddatan yasirah dan engkau tahu kata beliau kau di dunia tidak bakal lama paling sedang
Imam Haddad dalam qasidah yang sering kita baca, alayallah binadhara minal ainir rahimah tudawi kullama bi muradin sakim. Di situ nasihat Imam Haddad katanya, "Fadid dunya daniyah hawaditha kasira wa aishatuha hakira wa muddatuha qasira." Ini dunia, fadid dunya daniyah, hina. Ini yang mengatakan dunia ini bukan orang, maaf, bukan macam kita yang masih bergelut di dunia. Orang yang sudah artinya tidak lagi mikir ke dunia. Yang jelas itulah yang hakikat. Ya, aulia, solihin itu mandang dunia mana? Dunia hina dunia. Ini pun bakal dirasakan. Mungkin alafu banyak di antara syiban-syiban kita yang sudah sekarang diunjuk Allah kenikmatan ibadat. Dia nyesel, oh cobalah aku dari dulu dah nunggu saya ni. Sekarang bos main mekat lesu badan. Cobalah dulu tu aku. Nah, dipikir sudah masuk nikmat akhirat itu sudah dibukakan Allah. Cobalah aku dah sampai bergebuknya nyari duit dulu. Mungkin terfikir macam itu. Nah, Abdullah dan mengatakan, "Berarti dunia daniyah. Dunia ini hina. Hina. Hawadis hakaziro. Kejadiannya macam-macam dunia ini. Wah, ada yang naik, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang pingsan, ada yang nangis, ada yang tahu, ada yang bermusuh, ada yang berkawan, ada yang kahwin, ada yang bercerai. Macam-macam kejadian dunia ini. Hebat. Kalau kita bahas kejadian di kampung kita sehari dah selesai. Yang terjadi di rumah si kok beda dengan rumah sebelahnya. Beda lagi. Belum di pasar cerita lebih hebat lagi. Koran kalau kita tengok, wah dah habis-habis, berita dah habis-habis. Hawadith hakathira wa aishatuha hakira. Kehidupan orang yang menggeluti dunia ni sampai dilupaan itu hina. Hagir, tak kata harganya. Bahkan Allah mengatakan, kalau sana dunia itu ada nilai di mata Allah, sama seperti sayap ba'udah, itu orang kafir tak bakal linjuk Allah minuman. Artinya saking tak kata nilai di mata Allah, orang kafir pun linjuk. Bukan berarti kita banyak hadis, bukan berarti kita ngomong macam ni dunia tinggal tidak. Dunia bisa jadi mazratul akhirat. Dunia itu bakal jadi bekal kita. Kita selama hidup dunia kita butuh dunia. Artinya jangan sampai dunia lekat di hati kita. Itu baik. Dunia kita baca sedekah kan ada dunia. Tak katik duit tak baca sedekah juga. Kita baca muka majlis makmur segala macam, baca hari main sini ada motor, ada bensin, dari dunia juga. Jangan maksud di sini artinya jangan dunia itu lekat di hati dan pikiran kita sehingga mencegah kita untuk dekat kepada Allah, untuk ingat sama Allah, mencegah kita untuk memikirkan akhirat. Abdullah Al-Haddad mengatakan tadi, wa dunya daniyah hawaditha katsira wa aishatuha hagira wa muddatuha qasira. Dan waktunya sempit, sedikit, pendek, tidak lama kata beliau. Muddatuha qasira. Wala yahris 'alaiha siwa amal basira. Tak adalah orang yang bergebuk menyaga dunia kecuali orang itu buta mata hatinya, kata Abdullah Al-Haddad. Kalau kita sudah tengok orang tegak siang malam, masya-Allah, pokoknya sampai seperti mana sampai ke tadi. Dan ini pun kadang-kadang kita tengok tahlil tak sempat hadir padahal masih dulu dewek, orang kampung dewek. Ni ke sempat pas untuk doa baru datang. Urusan dunia ada apa tak sempat majlis apa lagi. Kadang-kadang hadir majlis kerana tak lemak kebetulan dia tadi nak nganten ke, nak undang ustaz ni, minta ustaz jadi walinya. Misalnya tak hadir tak lemak, paksa hadir. Ada hajat lah tertentu hadir. Atau ada pun niat-niatnya bukan kerana lillah wabillah. Na'udzubillah. Yang macam itu. Abdullah tadi mengatakan wala yahris 'alaiha siwa amal basira. Tidaklah orang yang dunia kecuali orang itu buta mata hatinya. Adimil akal, bahkan dikata oleh Abdullah Al-Haddad, bukan anak beliau pun bukan kata itu ngecam, tak punya akal, tak punya otak. Jika kita orang kasar memang tak punya otak. Kenapa? Laukan ya akal karena afkar. Kalau dia punya akal pasti dia berfikir dunia ni sebentar, dunia ni letih, yang kekal tu akhirat. Dia bakal berfikir ke situ. Nah, kalau kita tengok pintarlah dia, bertitallah dia, hebatlah dia, makmanulah, kayalah dia. Kalau dia tidak noleh, masih pintarlah kita yang maaf pindah di majlis ini. Walaupun kita jalan kaki, masih pintarlah kita dari dia, masih berakal lah kita, masih mulia kita daripada mereka yang sampai tak sempat-sempat. Dan alafu minta maaf habaib hadirin rahimakumullah, yang jelas yang hadir sini tidak termasuk. Kadang-kadang ada orang tajir, dia rasa cukup dengan nyumbang majlis. Dia dah hadir majlis, tak pacak sama kan itu. Apa uzur kita? Kalau kita sudah maaf, sudah memang uzurnya, sudah terkepo di rumah, ada pacak itu lagi, itu memang torigonya. Takun muhibban, kata Rasul, jadilah engkau pencinta ahli khair, ahli ilm. Ini kadang-kadang kita ngasih sudah, aku nyumbang di situ, nyumbang di sini, tapi dia tak ada majlis, tidak pacak disamakan. Sekarang alafu, duit yang kita simbang murni tak bersihnya. Kalau ada campur subhat, campur haram, sudah lepas tak kata tabungan di akhirat. Ikhlas tak juga kita. Kalau mana kita tidak ikhlas, lepas juga tak jadi tabungan kita. Nah, di sini yang jelas kalau kita hadir di majlis kita maghfirah, dapat ampunan dosa, dapat segala macam dapat. Dan yang jelas dengan ini kita bakal dapat ilmu, kita bisa lebih dekat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Beliau tadi mengatakan ucapan ulama semua sama. Imam Ghazali mengatakan yang mereka semua bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Haddad mengatakan sama. Jadi beliau mengatakan adimul aql law kana afkar.
Kalau orang yang mikir ke dunia sampai lupa akhirat, lupa silaturahmi, lupa sedekah, lupa sama ehwal tetangga segala macam, pokoknya sibuk dunia itu tidak punya akal. Yang ngomong ini siapa? Habibullah Al-Haddad. Kemarin juga Fakir sudah sampaikan, kita harus pandai memahami makna hadis Rasulullah, kun di dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa kun li akhirat ka'annaka satamutu wadan. Buat kau dunia seakan-akan kau bakal hidup selamanya, tapi beban untuk akhirat seakan kau bakal meninggal besok. Nah itu artinya seakan-akan yang pertama tidak kati ucapan Rasulullah. Kenapa? Kalau soalnya kita kecil lah, tapi hati-hati kau besok bakal meninggal, pikir juga. Kalau sudah ingat mikir makan meninggal besok, tak ada lagi mikirkan terlalu kita. Jadi ya Rasulullah itu qudwah wal uswah. Waqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah yang rezeki nyari, bahkan sebelum jadi nabi gembala nyari nafkah, tak kalah minta-minta. Sampai beliau sudah menikah pun jadi pedagang tetap. Bahkan Rasulullah membutuhkan sahabat-sahabat saudagar yang berjuang bantu Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq 9 toko dijualkannya untuk Rasulullah. Dakwah Sayyidah Khadijah habis tuntas harganya untuk Rasulullah. Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan itu tujar kibar. Kibar ulama. Rasulullah juga butuh mereka. Makanya ulama mengatakan dengan susunan 4 khalifah ini itulah Islam ini bakal maju. Walaupun bukan berarti tanpa 4 kumpul kalau tidak pacak berjalan, tidak juga. Dalam arti apa? Pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu menunjukkan akhlak, akhlak mulianya. Walaupun yang lain akhlaknya luar biasa galau, bukan berarti tidak. Cuma Sayyidina Abu Bakar terkenal dengan kelemah lembutannya, budi pekertinya, akhlaknya, rahmahnya yang luar biasa. Kemudian Sayyidina Umar kegagahannya, keberaniannya ini dibutuhkan juga untuk dakwah. Sayyidina Utsman kekaramannya dengan dia punya dunia, dia punya duit disedekahkan. Sayyidina Ali dengan ilmunya. Nah ini 4, bukan berarti yang Imam Ali tidak punya karam, punya, cuma memang secara sejarah kita tahu Sayyidina Utsman lebih kaya dari yang 3 ini. Ya, Sayyidina Umar terkenal lebih jagoan, berani, paling berani, walaupun bukan berarti Imam Ali tidak paling berani. Cuma di sini ulama mengambil kegambaran 4 ini susunan. Kalau dakwah terkumpul 4 ini maju kalau. Nah di sini juga macam kampung itu sekarang. Ada yang modali dengan ada duitnya. Ada yang dengan dia nunjuk anak tanggung jawab. Sebe-sebe kita nunjuk kamu buka macam anak tanggung jawab. Nah itu berarti dia nunjuk posisi keamanan, nunjuk kekuatan. Yang punya duit dengan duitnya. Yang punya dengan ilmu dengan ilmunya. Itulah makanya kita bisa dakwah. Kalau kita dakwah cuma mengandalkan ya ilmu ustaz baik, ya dekat yang modali ustaz. Sekarang dakwah kita pada Palembang sini, dusun-dusun sana untuk menggalakkan keselapan mana-mana itu juga butuh itu. Nah butuh duit juga untuk ke sana. Nah kita melajulah kamu nak dakwah kemana. Ada juga di Palembang yang model macam itu, alhamdulillah. Yang dimodali. Ada budak-budak mau balik, ada mau budak balik pesantren, kamu dakwah ke sana. Anak modal ni, gua punya mobil. Itu butuh. Jadi ada ta'awun ma'alal birri wat taqwa. Wala'allahu lam yabqa min ajalika illa nafas. Yang ingatkan, kau ingatlah, umur kau mungkin tak lama, barangkali tidak tersisa dari umur kita kecuali sekali tarian nafas. Au sa'ah atau 1 jam, au yawm wahid atau satu hari. Faqaddir hadza fi qalbika kullayam, dan ini selalu ini nasihat beliau yang insyaallah mudah-mudahan anak pacak ngambil juga dan kita semua yang hadir di sini bisa. Ini kita harus renungkan tiap hari karena ini juga merupakan pelaksanaan daripada hadis Rasulullah. Saya ingatkan kita aksuru hadimat lezat, ingat banyak, ingat apa yang menghilangkan segala kelezatan. Apa itu zikrul maut. Zurul kubur, disuruh kita ingat banyak-banyak ziarah kubur. Ngapa? Bukan sekadar kita doakan untuk kita abah kita habib kita atau ziarah aulia, sekedar hadir minta berkat aulia, tapi untuk tafakur kata Rasulullah. Di anna tudzakkirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Nah ini yang kadang-kadang ya maaf ya, kadang-kadang kita datang ziarah kubur tidak terfikir, paling kita ingat sama apa, ingat kasih yang apa Ibu Habib dulu waktu dia tadi masih hidup sama kita doakan dia bagus sudah masya Allah, tapi perlu ditambah kita pun baik fikir. Yang berfikir ini masyaallah habaib rahmatullah, ini untuk anak dewek dan kita semua. Sekarang abah ini sudah setahun meninggal di kubur, dari semenjak ditanam sampai detik ini memang ada nambah di kubur. Kita ingat dengan sanggup baik, wah alhamdulillah semayang malam. Alhamdulillah baru yang jelas anak baca semayang berkat apa? Berarti apa? Kalau aku semayang banyak apa dapat tabungan terus tahajudnya pasti nulung apa? Segala macam kebaikan apa kita ingat. Nah ketika ingat keburukan yang terjadi pada apa di depan mata kita istighfar minta ampun. Nah kembali ke kita berpikir kalau apa ini sudah contoh nih pada anak setahun berarti dengan amal baiknya dia dapat nikmat setahun ini. Nah, kiamat mungkin 500 tahun lagi 500 tahun nikmat terus bakal apa dapat. Tapi kalau kita ingat betulan lewat kuburan mena'udzubillah yang memang meninggal dalam keadaan buruk, kita gendung ini mungkin orang dalam keadaan terazab. Nah, ini sudah meninggal 4 tahun, sama 4 tahun ini berarti dia diadab oleh Allah. Nah, kalau kiamat 500 tahun lagi masih 500 tahun lagi bakal diadab oleh Allah. Nah di situ kata Rasulullah untuk mengingatkan kita akhirat sehingga kita bisa banyak beramal.
Wa kallif nafsaka as-sabr ala ta'atillah ta'ala yawman fa yawman. Beliau kan, cobalah kau paksa diri kau untuk sabar. Sabar. Terus terang memang taat itu perlu sabar. Sebagaimana kita sabar itu kan banyak. Sebagaimana antum sering dengar, ada sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi bala atau musibah. Nah, yang paling berat memang sabar menghadapi maksiat. Yang kedua sabar dalam bertahan untuk taat. Yang ketiga baru sabar menghadapi musibah. Karena di mata ulama, mata Rasulullah sendiri, musibah itu bukan musibah yang sifatnya kemeninggalan seorang keluarga kita atau hilangnya barang milik kita, tapi kalau hilang pahala, hilang keberkahan, itu yang lebih dari musibah. Kita ingat cerita sahabat radhiyallahu anhu yang datang nangis ngadu kepada Rasulullah tentang dia punya kambing hilang, bahkan budak-budak yang di sama dia pun bagaimana hilang, tentang masalah takbiratul ihram. Kata Rasulullah apa? Terlepas kau takbiratul ihram sama imam itu lebih musibah daripada hilang kambing seisi dunia. Nah, ini di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha fakallif, kata beliau, kau sabarkan, kau paksa nafsaka sabar ala ta'at, dalam taat kepada Allah Ta'ala, yauman fa yauman fa innaka law qadarta al-baqa 50 sana. Nah, ini beliau ngajak berpikir lagi seperti yang saya sampaikan tadi ya, dari sini juga. Fa innaka, sungguh kalau kau berpikir, law qadarta, kalau kau perkirakan baqa 50 sana, kau tinggal 50 tahun hidup di dunia, wa alzamtahu sabar ala ta'ati, dan kau sabar selama 50 tahun, katakanlah ambil dari balai baik. Dari semenjak balai kita sabar terus, atau dari detik ini bela katakanlah sampai kita meninggal, katakanlah insyaallah umur masih tersisa, yang habaib kita di sini umur 70 masih tersisa 30 lagi barangkali. Selama dari sekarang sampai 30 tahun bersabar. Di sini menunjuk gambaran 50 tahun kata beliau. Fa innaka lan qadarta baqa 50 sana wal zamtaha sabr ala taatillah nafarat wastas'abat alaik fa in fa'alta dhalik farihta indal maut farhan la akhir lahu wa in sawafta wa tasahalta ja'akal maut fi waqti la tahtasibuh wa tahassarta tahassuran la akhir lahu. Kalau kau sabar, seandainya kita hidup 50 tahun kata beliau, kita sabarkan untuk taat kepada Allah, maka ketahuilah kata beliau, engkau fa in fa'alta dhalik, kau sabarkan dalam keadaan capek, letih, susah payah, uang kita pacak. Ya banyaklah cara-cara untuk sabar dalam taat itu, termasuklah masalah misalnya paling baik masalah sedekah. Antum buka ayat Quran kata-kata kalau sudah nyuruh jihad pertama kali bil mal baru bil jasad bil amzun jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum. Pertama dimulai dengan harta dulu. Nah, ini kita terpikir kadang-kadang, pengen mesai rumah, pengen beli rumah baru, pengen beli toko baru, pengen beli mobil baru, motor baru, segala macam lah. Kita pengen merasakan kenikmatan. Ya boleh, halal gitu. Tapi kita tahu kalau aku sedekahkan lebih besar. Nah, itu mencobaan. Nah, sabar itu masalah dalam taat, sabar kita. Sabar dengan apa adanya, dengan barang milik kita yang sederhana baik. Katakanlah dengan motor itulah dulu, misalnya baik. Nah, kita tidak beli mobil baru, tidak beli motor baru. Pokoknya yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk bernikmat pajak, tapi kita sabar biarlah dengan macam ini. Duitnya kemana kan? Bukan disimpan, bukan dikimpali, kita sedekahkan. Nah, kita sedekahkan. Ini sabar macam ini. Nah, kakek jelas. Pas sudah kita meninggal, bakal kita dapatkan begitu besar kenikmatan. Beliau mengatakan di sini, fa in fa'alta dzalika farihta indal maut farhan la akhirah lahu. Kalau kau sabar, kata beliau, maka engkau akan gembira dari semenjak kematian kau sampai tidak ada batasnya. Gembira terus kita. Kalau kita sabar selama 50 tahun tadi, ya bukan 500 tahun, bukan 50 tahun, abadan abadi khulud, kita dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun salat, ini pun ngaji. Kadang-kadang kita tak sabar nak ngaji, baru dengar mulai hati kita gelisah. Kadang-kadang yang kita kerja bukan suatu yang sama dengan standar ngaji. Ya maaf, kadang-kadang cuma balik rumah cuma nongkrong depan TV atau untuk makan. Sabar sedikit, mesti kita ngaji. Lapar, mesti kita sabar sedikit. Macam sekarang ya contohnya, mungkin bagian sini banyak yang puasa. Sabar kita puasa kan. Apa? Kali tidak puasa ke sekarang kaget lepas tahun depan pula nunggu tak tahu umur. Kita sabar kan. Undangan sana, jingok kawan makan, lemak kita tak makan. Hari-hari panas, jingok budak kecil minum seteguk lemak di depan kita. Sabar terus. Segala macam nikmat kita sabar kan. Ini contoh yang jelas. Saum itu sabar kata Rasulullah. Nah, sabarnya kita sejenak ini, insya-Allah yang puasa di panas terik matahari dengan cobaan kita pasang untuk pasang. Ya, pasang tahan kita lawan depan kawan dengan esnya, kadang-kadang tukang es jualan depan kita nian pula. Uji jamaah tu, Ustaz, botol itu tengok nian boleh. Dinginnya tadi itu. Harus kita sabarkan. PCN sudahlah. Kau ini kan sunnah juga. Kan ada orang PCN ini sunnah juga. Ada lagi kadang alasan dari umat kita kan, kau kan nyenak, kakek kau tak apa di pasar repot pula.
Ada macam-macam bisian-bisian untuk kita tidak kita sabarkan. Biarlah ada suruh-suruh barang biasa kita gagal ni paksa agak airport antuk biasa macam lah banyak pengurangan kita sabarkan, insyaallah jelas bakal kita nikmati untuk kaget di akhirat. Tapi kalau kau dah sabar kata beliau, fa in sawafta wa tasahalta, kau saudara kaget belai gampang lah, sunnah juga. Inilah macam-macam lah kita tunjuk. Dah wajib juga, sunnah juga. Saudara yang penting anak ada majlis, nanti tiap hari majlis jadilah 2 kali. Padahal kita ada kesempatan untuk ada lebih dari situ. Kita pacak solat berjamaah, main di rumah jadilah masjid yang melanggar, penting jamaah. Ada beta sahalta, ini namanya kita ringankan urusan. Ada beta apalagi yang lebih buruk lagi, yang penting semayang kita ni. Kita ni penting semayang, pun semayang melanggar tu belum tentu juga diterima Allah. Pacak pula ngomong. Yang main melanggar tu belum tentu juga diterima Allah dia ngomong. Nah, yang macam ni ja'akal maut, kalau datang kematian fi waqtin la tahstasibu, dalam waktu yang kita tidak kira-kira, wa tasahhar wa tahassarta wa tahassuran la akhir lahu, maka kau akan merugi dengan kerugian tak bakal habisnya. Masyaallah habaib rahimakumullah. Kita ingat cerita yang mungkin sering kita dengar, seorang sahabat Rasulullah yang ketika dia nak meninggal dunia, Rasulullah nyuruh sahabat, kunjung itu si fulan, dengar-dengar dia sakitnya laparan dalam meninggal, talkin ke dia kata Rasulullah. Datang sahabat, talkin ke damping sahabat yang sudah terkunjung ini, la ilaha illallah. Diam, tidak jawab. Keluar suara dan mulanya, ya lat. Bingung sahabat, apa ngomong ya lat? Ya lat tu, oh cobalah artinya. Diam sahabat, talkin ke lagi, la ilaha illallah. Lagi, ya lat. Bingung sahabat, bingung sampai ketakutan. Jangan-jangan kalau tu belum terucap belum meninggal. Dia ucap 3 kali subhanallah, nyawab dia la ilaha illallah, jawabnya la ilaha illallah, meninggal. Lega kalau sahabat tadi, berlari kepada Rasulullah. Ngapa tentang kejadian aneh ini? Sebelum cerita, Rasulullah sudah tahu apa yang terjadi. Jadi sahabat ngomong, apa yang kamu dapatkan dengan fulan dan fulan? Alhamdulillah Rasulullah husnul khatimah, senang Rasulullah. Tapi Rasulullah ada kejadian aneh. Apa itu kata Rasulullah? Dia ketika kami talqin ke pertama tak jawab dia Rasulullah. Dia ngomong ya lat. Yang kedua kami talqin ucapkan ya lat lagi. Senyum Rasulullah. Atadru ma'adrak. Apakah kamu tahu apa yang dia dapatkan beberapa saat sebelum ajal datang itu? Wallahu wa Rasulullah a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah suatu yang penyesalan muncul pada sahabat kami itu atas suatu peluang akhirat besar yang lepas dari dia. Padahal dia dua sudah berbuat baik. Apa itu kata Rasulullah? Sehari sebelum dia sakit sehingga dia meninggal dunia, ketika itu dia ni sahabat yang sederhana, bukan sahabat yang berduit hebat, tidak, hidup sederhana. Ketika itu dia sedang di rumah dia sedang pengen makan, dengan ada di hadapan dia segelas cangkir, segelas air, yang itulah baju yang ada miliknya, dengan sepotong roti yang itulah pula milik dia. Ketika dia hendak makan, kata Rasulullah SAW, ada orang ngetok pintu. Sa'il, meminta-minta, datang ngomong lapar. Dia mikir, ya Allah, aku kata makan apa? Cuma roti sikok ni lah. Belahnya 2 roti tadi. Nyuknya lah pengemis tadi. Belagi pengemis, sebelah dimakannya. Pas dia nak minum, aus. Nak minum, subhanallah, ada pula ngetok pintu. Minta makan, minta minum. Katanya, makanan lah tak katik lagi. Aus aku, kalau ada banyu. Dia mikir, ya Allah, banyu cuma segelas ni lah. Nyuknya pula separuh sama kawan tadi tu. Roti separuh dia makan, banyu diminum separuh. Subhanallah, setelah itu dia sakit dan dia pun mengalami apa yang terjadi tadi. Nah, Rasulullah mengatakan, dan ini pun kita bakal mengalami, karena ada hadis yang mengatakan tentang bahasa kita ni, kalau orang insya-Allah benar-benar kita digambar dan ditampakkan Allah, sebelum meninggal kita bakal tunjukkan Allah apa yang bakal kita dapatkan. Di antara ada amalan-amalan tertentu itu, yang anak dewek belum ngamalkannya dengan istiqomah. Ada solat sunnah 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum Jumat itu, dengan baca qul huwallahu sekian sekali. Itu di antara fadilahnya, insyaallah kita akan cari. Di antara fadilahnya, barang siapa yang mengamalkan di sana, tidak dia meninggal kecuali ditampakkan oleh Allah magam dia di surga sebelum dia meninggal. Kedudukan di surga bakal ditampakkan oleh Allah. Banyak yang seperti ini, banyak. Jadi ini sahabat sebelum dia meninggal, jadi dia ditampakkan Allah hasil amal dia yang sudah dia lakukan. Di antaranya ditampakkan Allah amal dia magi roti kemarin. Separuh roti yang diunjukkan dia untuk dikorbankan dia untuk orang miskin tadi, ditampakkan Allah. Begitu hebat ganjaran Allah untuk dia tunjukkan berkat unjuk roti separuh tadi. Sehingga nyawa itu pahala yang saya dia ngomong, ya Allah, oh cobalah kunjuk ke galau roti itu. Ketika ditampakkan Allah dengan setengah cangkir pahala banyu yang tunjuk dan pahala yang begitu hebat yang Allah berikan, dia ngomong, oh ya Allah, cobalah kunjuk ke galau itu banyu. Kenapa? Ya kalau aku tahu bakal meninggal hari ini, kalau aku tahu pahala sebesar ini. Nah,
Karena tidak tahu tadi. Tapi kita kan sudah ditunjuk gambar gembira besar dari Allah, Rasul, lewat Quran dan hadis. Dan di sini memang sabar, nak sabar. Kadang-kadang alafu, makanya kadang-kadang kita punya niat baik ini perlu diucapkan. Contohnya ini banyak, dan ini mungkin sebagian antum mengalami, karena anda pernah mengalaminya. Kita nengok ada kawan butuh duit, butuh kawan ni, apa? Lagi nak lahir ke hari ni. Jadi kita ni katik kawan kita, hari nak lahir kan, sudah kita nanya, inti butuh berapa? Anak ni lagi pening ni, ya minimal lah 1 juta untuk lahir, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ya sudah, insyaAllah nak coba carikan. Kita lah niat, aku tutup bila 1 juta ni kita. Sudah niat kita, tapi kita tak ngomong. Sudah, pas dengan lagi masih kelakar-kelakar, datang wong, kawan ni cerita lagi. Datang wong, cerita lagi sama dia tadi. Cerita. Hanya yang tadi, ngomong, ya sudah, insyaAllah nak usahakan. Nah, ada yang usahakan, berarti kalau aku juta berlebih. Berapa hati kita? Nak ngejut juta tak jadi. Ngejut berapa? Hanya ngejut 500. Datang yang ketiga, nyusul lagi, ujung-ujungnya ada ngomong, ya sudah, nanti kena malam ni lanjut. Tak jadi sedekah kita. Tidak jadi sedekah. Nah itu, kadang-kadang makanya salaf dulu terserah. Dia kan kalau kita berpikir, itulah pikir gitu. Kadang-kadang kurang, memang kita tak sampai derajat sakhab. Kita ni kadang-kadang cuma sampai derajat karom. Kalau karom tu dengan zahir ada kata putar lagi sudah stop dia. Kalau sakhab tidak. Katakanlah apa ke memang pas 1 juta putu. Kalau seandainya maaf alafu nas'awal afiat, tahu bini pendarahan. Apa dah butuh biaya lagi. Tahu anak tadi itu sakit, masuk rumah sakit perlu ni bisa jadi. Kalau ya sudah sedekah tu, budak dengan makan hidup lagi. Nah ini kadang-kadang kita niat kita tidak sebut, makanya salah itu banyak. Kalau terlintasnya disebutnya aku nak tunjuk sebulan duit sekian sama anak keluarganya dia nyebut. Ngapa? Biar anak keluarganya bakal kalau dia nak bawa balian ditegur oleh keluarganya tadi itu. Nah ini kadang-kadang sampai tadi itu mereka untuk akhirat itu benar-benar mereka jeli dan hati-hati. Wa inna sabah yahmadul gham surah wa inna al-maut ya'tika al-khabar yakin wa la ta'lamunna nabba'ahu ba'da hin. Ketika kita hidup, kita akan merasakan kenikmatan, dan di akhirat kita pun akan merasakan kenikmatan yang benar. Masyaallah habaib alhamdulillah, perlu kita kupas dan kita renungi surah Al-Hakum Takatsur, itu penting. Kita selesai sedikit ini, tinggal 2 baris lagi. Wa idqad arsyadnaka ila tartibil awrad fanadhkuru kaifiyatus shalah wasyam. Aku telah selesai sampaikan kepada kamu, kata Imam Ghazali, tertib wirid-wirid subuh, pagi, siang, malam dan macam-macam. Maka di sini akan aku jelaskan tentang bab ibadah, bagaimana cara salat yang baik dan benar, bagaimana cara puasa, adab-adabnya dan juga dan lain-lainnya. Wa adabul imamah, dan juga adab kalau kita berimaman salat, wal qudwah jadi makmum, wal jum'ah dan juga salat Jumat. Masyaallah rahimahullah, itu surah Al-Hakum Takatsur itu perlu kita baca dan kita pahami ini. Karena kita kadang-kadang memang kita boleh nikmati apa yang kita usahakan itu boleh, tapi ingat setiap nikmat yang kita dapatkan pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat hebat luar biasa, perlu direnungi, perlu diresapi. Bukan berarti jadikan kita jadi malas nyari duit, tidak. Terus nyari duit tak apa-apa, cuma kita perlu mungkin ngerubah niat, ngerubah kemana cara infaknya. Dan yang jelas kita perlu bagus cara mendapatkannya. Al-Quran itu jarang sampai seperti yang ada pada Al-Hakum ini. Allah mengingatkan berulang kali dengan satu kalimat yang sama. Ulama tafsir mengatakan itu menunjukkan perkara besar, bukan perkara gampang kalau sampai diulangi. Seperti Ar-Rahman itu. Ar-Rahman itu ayat apa bunyinya? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Berapa kali diulangi? Saking ini perkara besar. Berapa banyak kita ni manusia ni nikmat Allah kita lupakan. Macam yang anak buka di awal majlis tadi. Kita dinyuk Allah anak bini sehat galau. Kita baca kalau masjid itu nikmat bukan? Nikmat besar. Coba kita sehat galau, anak sakit. Apalagi modal kita maaf yang tinggal tidak sama mertua, tinggal 2 laki bini sama anak. Anak sakit. Bini anak kita 3. Sikok yang kecil sakit. Apa kita masih nak mentu? Majlis mungkin tak baca. Mungkin kesian, anak ni sakit siapa nak jaga, budak 2 kecil siapa nak jaga. Nah ini nikmat Allah. Tenangnya kita sekarang, coba kita mengalami apa yang terjadi di Ambon, misalnya mana baca majlis kita. Begitu banyak nikmat Allah yang berkat, sampai Allah ulang terus. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang Allah berikan kepada yang kamu nak dustai, kata Allah. Saking diingat. Nah Al-Hakum juga. Al-Hakum Takatsur itu celaan untuk orang yang terus mengumpulkan dunia, halta. Al-Hakum Takatsur. Hatta zurtumul maqabir, tak berhenti sampai zurtum itu ziarah, bukan ada ziarah artinya sampai dia masuk kubur baru berhenti. Kan ada yang macam sampai masuk kubur baru berhenti. Nah Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Nah ini ingat ancaman Allah. Tengoklah jika kita bahasa kita ni, kau bakal tahu ya Allah.
Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Nah, kalau sudah ngomong macam itu berarti memang kalau kita berhawa sama orang, kau jingoklah, tunggulah kau jika kau jingoklah kau kayak nah ini Allah ingatkan kita macam itu juga. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla, benar-benar kau bakal kata Allah. Kalla sawfa summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilman yakin. Kau bakal tahu dan bakal menemukan dengan seyakin-yakinnya ini. Janji apa yang aku ucapkan ini, ancaman Allah. Kalla law ta'lamuna ilman yakin. La tarawunna jahim, kau bakal jingok dengan mata kepala kau neraka jahanam. La tarawunna jahim, summa la tarawunna ainal yakin, dikuatkan oleh Allah. Benar-benar kau bakal jingok dengan seyakin-yakinnya itu apa neraka. Summa la tarawunna ainal yakin, summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian terakhir ini yang perlu kita pikirkan. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil, dan pada hari itu nanti yauma idzin la tus'aluna, kamu bakal ditanya tentang apa? Yauma idzin anil, tentang nikmat-nikmatku bakal kutanya, kata Allah. Dari mana dapatnya, kemana kan itu nikmat. Tak pacak kita model cara kita ngomong, apa duit anak nak nikmatinya, anak capek, anak je, ya boleh, cuma cara mensyukur nikmat ini mana caranya? Bukan tak boleh kita nikmati. Tak usahkan buka cerita anbiya, cerita awliya yang hidup sama kita, yang manusia biasa juga banyak. Awliya punya mobil bagak banyak, punya mobil besar banyak, tapi beda kita sama dia. Mereka tidak nyangkut di hati, tidak nyangkut di pikiran dia. Allahumma, mereka cuma niat menikmati nikmat Allah, tapi lebih banyak lagi ulama menjauh yang seperti itu. Nah, kita pun masyarakat hadirin rahimakumullah, bukan tak boleh nikmat, boleh nikmat besar segala macam, tapi kita harus pikirkan juga akhirat kita. Jangan sampai kalau kita afwan alafu, kita sempat mungkin katakanlah berani ada orang zaman sekarang rumah sampai 3-4 M, bahkan lebih dari situ. Pernah tak sedekah 10% dari situ. Yang jelas ini 8M di keluarganya, meninggal udah bukan lagi nama dia, nama anak dia, nama bini dia, baca-baca nama orang lain. Tak lagi tergawat, jelas-jelas tak tergawat. Sikok lampu pun baca nak dibawa nyumbut dari kuburan tak baca. Tapi kalau seandainya dia nikmati berapa lama punya bangun 8M, 5M, 4M, 3M dari bangun rumah. Kata kalau 20 tahun dia tinggal di rumah itu. Coba seandainya bukan kita ini mungkin kelakar ini, bukan kelakar tapi ini bisa kita alami, kita jalani. Katakanlah seharusnya dia pacak rumah dengan 1M baik, 3M disedekahkannya, berapa kenikmatan dia bakal dapatkan. 1M rumah, Allahu Akbar, sudah untuk zaman kita sekarang ini masih mewah, megah. Untuk 1M itu masih mewah, megah, cukup sebenarnya. Nah apa sih kita tidur sama-sama macam kalau orang tidur bawah kolong macam kita tidur juga macam, tapi kalau sudah datang pikiran nyenyak lah tidur bawah kolong, lepas tidur kita di pojok maki kurang bahasa dari itu. Yang jelas ini la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im, bakal ditanya. Makanya kata Rasulullah, orang miskin itu bakal cepat masuk surga, orang kaya bakal lama. Nabi paling terakhir masuk surga Nabi Sulaiman, bukan ini ingat Nabi Sulaiman terakhir masuk surga di kalangan anbiya, bukan di kalangan manusia. Gara-gara jangan kita pikir kalau itu dah kata mengalahkan Nabi Sulaiman kaya, jadi paling terakhir. Tidak, di kalangan anbiya Allah beliau paling terakhir menurut keterangan. Kenapa? Begitu banyak nikmat Allah berikan kepada beliau. Itu pun pertanyaan beliau bahasa jawab dengan sebaik-baiknya. Kalau nah kita ini wallahu a'lam, nikmat yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral habaib rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Mungkinillah insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk bab adab, adab salat, adab saum dan seterusnya. Jadi kita bidari, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat untuk al-fakir sendiri kita semua. Perbanyak ma'asyar ikhwan baca doa, Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna birahmatika ya rahman. Ya Allah, Allahumma la taj'al dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu menjadi pemikiran aku sepenuh yang besar. Pikiran aku cuma dunia. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, dan jangan pula pengetahuan aku, ilmu aku, kepintaran aku cuma urusan dunia baik. Jangan ya Allah. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, yang terakhir wa la tusallit alaina man la yarhamuna, dan jangan sampai aku dikuasai oleh hamba-hambamu, makhluk-makhlukmu yang tak sayang sama aku. Jangan sampai yang kita berdoa ini penting, banyak. Kalau antum juga untuk hari Jumat itu bagus doa, kalau belum hafal tanya, insyaallah kalau sempat ada catatkan. Tapi kalau kamu berusaha lebih afdal sebetulnya. Kalau ini mau jadi itu pahala lebih kecil. Iya. Baca itu yang disunahkan untuk hari Jumat kita baca. Kadang-kadang sebagian imam baca, kalau dia baca kita baca
Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Kita puji Allah. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id. Wahai Allah, zat yang maha kaya, yang Hamid, yang maha terpuji. Ya Mubdi'u ya Mu'id, yang maha menciptakan permulaan dan juga yang mengembalikannya. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud. Wa yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wadud sama artinya sayang juga. Aghnina bihalalika an haramik. Ini penting. Kaya kelaku dengan yang halal, jangan sampai dengan yang haram. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika masih, dan jadikanlah aku ni hidup aku penuh dengan ketaatan, jangan penuh dengan maksiat. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak, dan jadikan aku bergantung dengan apa yang di sisimu, jangan sampai aku bergantung pada yang selainmu ya Allah. Nah, tambahkan dunia doa tadi, Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Kayalah kita, mewah hiduplah kita dengan banyak nikmat, banyak rezeki kita, insyaallah tetap banyak ingat akhirat. Ini kebanyakan habaib kita dulu yang begitu, mereka walaupun kaya hebat punya kapal tapi mereka bangun musola, bangun masjid, bangun madrasah, bangun macam-macam. Allah sebab kini saja lebih kurang maaf. Ada yang astagfirullahaladzim wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala al-ardh ashrafna. بحق بجلسة الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Masyaallah, rahimahullah, ada sedikit permintaan doa syifa. Kita baca doa syifa sebentar. Al-Fatihah dan inti syifa min kulli da' wal amrad was sadam wal hamar wal hazm. Susun Syarifah Jamilah binti Zaid bin Syahab Syarifah Lu'lu' binti Ahmad al-Idrus wa kullu man awsala min syifa an Allah yashfihim shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wa la 'alaman Allah yarzuqhum sabran jamil wa ikhlas kamil ala ma asabahum tul a'mar fi ta'annusul masih al-afiyah tama ala dinikum salihah jalibatan laka da'batan bil bishar wa ila hadratin nabi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatiha sirril Fatiha bihaqqi nuzul Fatiha nas'aluka an tashfi Sharifah جميلة بنت زيد بن جابر شريفة لؤلؤ بنت أحمد العجوز وكل من أوصل بالشفاء اشفيهم يا ربنا شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم أنت الشافي أنت المعافي. اللهم آمنهم بلطفك وجودك وكرمك بمعونتك بارك وسلم. اللهم طول أعمارهم في طاعتك ورسلك وبارك وسع عافية تامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا أنت الغفور الرحيم فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.